பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அன்னை தந்தையர் பெருமை. உபதேசகராகிய தேசிகர் அன்னை தந்தையர் பெருமை. இப்படி சொன்னதால் அம்மா அப்பா உபயோகமில்லை என்று தள்ளிவிடக்கூடாது. முதலில் அவர்களைச் சொல்லி தேவோபவ என்று அப்புறம்தான் வேதம் ஆச்சாரிய தேவோபவ சொல்கிறது. தைத்திரியோபனிஷத் சீஷாவல்லி 1:11-2. இன்னொன்று கூட, அம்மா அப்பாவும் முதலில் ஒவ்வொரு விதத்தில் குருமார்களாக இருந்துதான் உபநயனத்தின் போது குரு என்றே சொல்லப்படுபவரிடம் பிள்ளையை ஒப்படைக்கிறார்கள். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டும். ஆச்சாரியவான் என்று ஒரு வார்த்தை உண்டு. நல்லாசிரியனை உடைய சத் சிஷ்யன் என்று அதற்கு அர்த்தம். ஆச்சாரியவாள் புருஷோ வேத என்று சாந்தோக்கியத்தில் இருக்கிறது. நல்லாசானை உடைத்தாயுள்ள மனிதனே ஞானம் அடைகிறான் என்று அர்த்தம். ஆச்சாரியவான் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி மாத்ருமான் பித்ருமான் என்ற 2 வார்த்தையையும் போட்டு பிருகதாரண்யத்தில் மந்திரங்கள் இருக்கின்றன. யாக்ஞவல்க்ய மகரிஷியிடம் ஜனகர் தமக்கு பல குருமார்கள் செய்த உபதேசங்களை ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். அப்போது அந்த ஒவ்வொரு குருவும் உபதேசித்தது சரிதான் என்று யாக்ஞவல்க்யர் அப்ரூவ் பண்ணும்போது அந்த ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் மாத்ருமானாகவும் பித்ருமானாகவும் ஆச்சாரியவானாகவும் இருக்கப்பட்ட ஒருவர் எப்படி உபதேசிக்க வேண்டுமோ அப்படி இவர் உபதேசித்திருக்கிறார் என்று பாராட்டிச் சொல்வதாக அந்த உபனிஷத்தில் இருக்கிறது. இதற்கு ஆச்சாரியாள் ஒரு தாயாரால் சரியானபடி புத்திமதி கற்பிக்கப்படுபவனே மாத்ருமான் என்றும், அப்படி குழந்தையாயிருக்கும் போது தாயார் செய்த பிறகு கொஞ்சம் விவரம் தெரிகிற சமயத்தில் தகப்பனாரால் அதே போல் நல்ல வழியில் செலுத்தப்படுபவன் பித்ருமான் என்றும், அதற்கு பிறகு உபநயனத்திலிருந்து குருகுலவாசம் முடியும் வரை ஆச்சாரியரால் நல்ல வழி கற்பிக்கப்படுபவனே ஆச்சாரியவான் என்றும் பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார். இப்படி 3 காரணபூதர்களால் பரிசுத்தி செய்யப்பட்ட சுத்தித்ரய ஹேது சம்யுக்தன்தான் பிற்காலத்தில் தானும் சாக்ஷாத் ஆச்சாரியன் என்னும்படி அவ்வளவு யோக்கியதையுடன் கூடிய குருவாகிறான். அவன்தான் சாஸ்திர பிரமாணத்திலிருந்து வழுவாமல் சொல்லிக் கொடுப்பான் என்று ஏற்றம் கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். ஆக 8 வயசில் குருகுலவாசத்தில் சேர்கிறதற்கு முந்தியே ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கிற குழந்தையை நயமாகவும் பயமாகவும் நல்ல வழியில் நடத்தும் ஆச்சாரிய பொறுப்பை தாய் தந்தையர்களும் வகிக்கிறார்கள். இதுவே பிருகதாரண்யகத்தில் லேசாக காட்டப்பட்டு ஆச்சாரியாள் பிரகாசம் பண்ணி எடுத்துச் சொல்லியுள்ள விஷயம். கட்டோபனிஷத்தில் இதைவிடவும் லேசாக ஹிண்ட் பண்ணுவதாக மட்டும் இந்த விஷயம் வருகிறது. அக்னி வித்யை யமதர்மராஜா நச்சிகேதசுக்கு உபதேசம் செய்கிறார். செய்துவிட்டு 3 தடவை இந்த கிரியையை பண்ணி 3உடன் சம்பந்தப்பட்டு முத்தொழில் புரிபவன் ஜனன மரணங்களை கடக்கிறான் என்று சொல்கிறார். முதல் வள்ளி மந்திரம் 17. சாதாரணமாக பிராமணனை 6 தொழில்கள் சிறப்பாகச் செய்யும் ஷட்கர்ம நிரதன் என்றே சொல்வது. திருவள்ளுவர் போன்றவர்களும் அறுதொழிலோர் என்று சொல்லி இருக்கிறார்.
தான் வேதம் ஓதுவது, பிறருக்கு ஓதுவிப்பது, தான் யாகம் பண்ணுவது, பிறருக்கு பண்ணுவிப்பது, சத்பாத்திரத்திடமிருந்து தான் தானம் வாங்குவது, சத்பாத்திரத்திற்கு தான் தானம் கொடுப்பது என்று 6 தொழில்கள். இதில் தான் பிறர் என்று வரும் இரட்டை காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒன்றாக வைத்துக் கொள்ளும் போது 6 தொழிலே முத்தொழிலாகி விடுகிறது. அதைத்தான் இங்கு சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு விஷயம் இந்த முத்தொழில் இல்லை. 3உடன் சம்பந்தப்பட்டு திரிபிரேத்ய என்று மூலத்தில் இருப்பதுதான் நமக்கு விஷயம். யமன் உபதேசித்த அக்னி காரியத்தை எந்த 3உடன் சம்பந்தப்பட்டவன் 3 தடவை பண்ணி ஷட்கர்ம நிரதனாயிருந்து ஜனன மரணங்களை கடக்கிறான்? வெறுமே 3 என்று சொல்லி உபனிஷத் விட்டிருக்கிறது. இதற்கு பாஷ்யம் பண்ணும்போது ஆச்சாரியாள் மாதா, பிதா, ஆச்சாரியன் ஆகிய 3 பேருடனும் சம்பந்தப்பட்டு, அதாவது அந்த 3 பேராலும் நல்ல வழி கற்பிக்கப்பட்டு என்பதுதான் திரிபிரேத்ய என்று தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். சான்றாக மாத்ருமான், பித்ருமான், ஆச்சாரியவான் என்று பிருகதாரண்யத்தில் வருவதையும் காட்டியிருக்கிறார். வேறே 2 3களையும் சொல்லி யமன் சொல்வது அதுவாகவும் இருக்கலாம் என்கிறார். ஆனால் முதலில் அவர் சொல்வது தாய், தந்தை, குரு 3 பேராலும் நல்வழி கற்பிக்கப்படுவதைத்தான். எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால், அம்மா சரணமில்லை, அப்பா சரணமில்லை, குருதான் சரணம் என்று ஆச்சாரியார் சொல்கிறார் என்பதால் நாம் குருவுக்கு சரணாகதி பண்ணாவிட்டாலும் அம்மா அப்பாவை கழித்து கட்டுவதையாவது பண்ணிவிடலாம் என்று யாரும் புறப்படாமல் இருப்பதற்குத்தான். ஏற்கனவே லோகத்தில் மாத்ருபக்தி, பித்ருபக்திகள் ரொம்பவும் க்ஷீணமாகிவிட்டிருக்கிறது. ஜெனரேஷன் கேப், அது இது என்று சமாதானமும் சொல்லி ஆகிறது. இந்த நிலைமையில் ஆச்சாரியார் சொன்னதில் நாமும் ஒன்றையாவது செய்ததாக இருக்கட்டும் என்று யாராவது அம்மா அப்பாவை கழித்து கட்ட அவர் வாக்கை ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்டு விடப் போகிறார்களே என்பதற்காக சொன்னேன். ஆத்மலோகத்தில் கை தூக்கிவிட அம்மா அப்பாவிடம் முட்டிக்கொண்டு பிரயோஜனமில்லை என்ற அர்த்தத்தில் அவர் சொன்னதை இந்த லோக விஷயமாக பண்ணிக்கொண்டால் அது அடியோடு தப்பாகிவிடும். தாய் தந்தையிடம் எந்நாளும் பக்தி, விசுவாசம், நன்றிகளோடுதான் இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் ஆத்மாவை ரட்சித்து அதை பரம லட்சியத்தில் சேர்ப்பிப்பதற்கு அவர்களிடம் போய் நிற்காமல் குரு சரணத்தில் தான் போய் விழ வேண்டும். சரீரத்தை வளர்ப்பதையே அம்மா அப்பா முக்கியமாக பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல வழியும் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். நல்ல வழியே சொல்லிக் கொடுப்பவர் ஆத்மாவையே கவனித்து அதற்கான நல்ல வழியே சொல்லிக் கொடுப்பவர் ஆச்சாரியன்தான். அப்படி நல்ல வழி உபதேசித்து கூடவே அவரும் கைடாக அந்த வழியில் வருகிற பரமோபகாரத்தை வைத்து அவருக்கு கொடுத்துள்ள பெயர்தான் தேசிகன். அப்பா அம்மா நமக்காக எத்தனையோ செய்தாலும் நம் ஆத்ம விஷயத்தில் அவர்களுடைய ஆசா பாசத்தினால் நம்மையும் திசை தவறுமாறு கூட பண்ணுவதாகவே நிறைய பார்க்கிறோம். கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வதில்லை, சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று தங்கள் சந்ததி இருந்தால் அவர்களுக்கு ஏற்பதே இல்லை. பிள்ளை நிறைய சம்பாதிக்கணும், அவனுக்கு தாங்கள் நிறைய சொத்து வைத்து விட்டு போக வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு ஹானியான சமாச்சாரங்களையே அவனுக்கு சேர்த்து கொடுக்கிறார்கள். ஒரு விரதம், உபவாசம், பிள்ளை இருந்தால் கூட இப்பவே பிடிச்சு எதுக்கு இதெல்லாம் என்று கலைக்கிற மாதா பிதாக்கள் பல பேர். ஆகையால் அவர்களுடைய வாத்சல்யம், தியாகம் முதலியவற்றுக்காக நாம் அவர்களிடம் எந்நாளும் நன்றிக்கடன் பட்டு நமஸ்காரம் பண்ணத்தான் வேண்டுமென்றாலும் அவர்கள் நம்மிடமுள்ள ஆசையாலேயே ஆத்ம மார்க்கத்தில் நம்மை திசை தவறச் செய்வதால் இங்கே தேசிகனைத்தான் ஒரே பிடி என்று பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆசை, திசை என்று சொன்னதில் வேடிக்கையாக ஒன்று நினைவு வருகிறது. திச்சுக்கு 2 அர்த்தம் உண்டு என்றேன் அல்லவா? அப்படியே ஆஷா என்பதற்கும் 2 அர்த்தம் உண்டு. ஒரு அர்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது, ஆஷா பாசம் என்று சேர்த்து சொல்லும் அஞ்ஞானமான பிரியம். இன்னொரு அர்த்தம் திசை என்பதே. ஆஷா என்றால் திசை என்றும் அர்த்தம். இதை வைத்து
ராஜகவியான போஜன் ராமாயண சம்புவில் ஒரு ஸ்லேடை பண்ணியிருக்கிறான். அகஸ்திய மகரிஷி ஹிமயமலையிலிருந்து தெற்கு திசைக்கு வந்து அங்கேயே நித்தியவாசம் செய்வது தெரிந்திருக்கலாம். இதை பற்றி சொல்லும் போஜன் அபாஸ்த சமஸ்தாசம் அபியுபகத தட்சிணாசம் என்று ஸ்லேடை செய்கிறான். எல்லா ஆசைகளையும் துறந்தவராயினும் அகஸ்தியர் தட்சிண ஆசையை அடைந்தார் என்கிறான். தட்சிண ஆசை என்னுமிடத்தில் ஆசை என்றால் திசை என்று அர்த்தம். ஒரு பிராமணன் ஏதோ வைதிக காரியம் பண்ணினானாம். பண்ணி வைத்த வாத்தியார் சும்மா சும்மா தட்சிணை தட்சிணை என்று பிடுங்கி எடுத்தாராம். பிராமணனுக்கு கோபம் வந்ததாம். தாட்சிண்யம் காட்டணும் தாட்சிண்யம் காட்டணும் என்று வாத்தியார் ஸ்லேடை பண்ணினாராம். தாட்சிண்யம் என்பதை தட்சிணை கொடுக்கும் குணம் என்றும் அர்த்தம் செய்யலாம். அப்படித்தான் அவர் ஸ்லேடை செய்தது. அதை ரசித்து பிராமணன் மறுபடி தட்சிணை கொடுத்தானாம். ஆனால் அதற்கப்புறமும் வாத்தியார் பிடிக்கு பிடி கேட்டுக்கொண்டே போன போது பொறுக்க முடியாமல் உம்ம தட்சிணை ஆசைக்கு முடிவே இல்லையா என்றானாம். எப்படி முடிவு இருக்கும்? ஆனானப்பட்ட அகஸ்தியரே தட்சிணாசாவில் முடிவில்லாமல் இருக்கிறாரே, சிரஞ்சீவியாய் இருக்கிறாரே என்று வாத்தியார் மறுபடி ஸ்லேடை பண்ணினார் என்று கதை. ஸ்வய ஆசா பாசமுள்ளவர்களால் ஆத்ம மார்க்கத்தில் ஆசை திசை காட்ட முடியாது. திசை காட்டவே ஏற்பட்ட தேசிகர்தான் அதை செய்ய முடியும். அம்மா அப்பா காட்டும் பிரியத்திற்கு, அவர்கள் செய்யும் தியாகத்திற்கு குறைச்சல் இல்லாமல் சிஷ்யனிடம் அவரும் ஸ்வயகலப்பில்லாத பிரியம் காட்டுகிறார், தியாகம் பண்ணுகிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. நமக்கு அப்பப்போ இந்த பூலோகத்துல பல மகான்கள்லாம் அவதாரம் பண்ணி நம்மளை நல்வழிப்படுத்தணுன்றதுக்காகவே எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்துக்கிறா. நமக்கு நிறைய உபன்யாசங்கள் மூலமா அவளுடைய அறிவுரைகள் எல்லாம் சொல்றா, வாழ்ந்து காமிக்கிறா. குரு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லாம் தெரிந்தவர். நம்ம போய் அவர்கிட்ட இருந்து அள்ள குறையாத அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும், அப்படி அடி கொடுப்பார். அவர் தான் குரு. நமக்கு ஒரு நல்ல பாதையை காட்டுறாரு இல்லையோ, திசதி இது தேசிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்ல வழியை, நல்ல பாதையை காமிச்சு இப்படிதான் போகணும்னு நமக்கு வழி நடத்துறாரு இல்லையோ, அதனால அவருக்கு தேசிகன்னு பேரு. அத நமக்கு சொல்றதோட இல்லாத, நமக்கு கொடுக்கறதோட இல்லாத, அவர் வாழறதோட இல்லாத, நமக்கும் நல்ல பாதையை காட்டுறதோட இல்லாத நடந்து காட்டுறாரு இல்லையா, இப்படி இருக்கணும் இப்படி நடக்கணும்னு சொல்றதோட நிறுத்திக்காத தானும் நடந்து காமிக்கிறார் இல்லையா. அப்படி நடந்து காமிக்கிறதுனாலதான் அவருக்கு ஆச்சரதி இது ஆச்சாரியா அப்படின்னு அவருக்கு ஆச்சாரியன் அப்படின்னு பேரு. நம்ம கூட சொல்ற சங்கராச்சாரியர், ராமானுஜாச்சாரியர், மதுவாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம அவ அப்படி நமக்கு எல்லாம் செய்யறா, நமக்கு சொல்லித்தரா, எல்லாம் பண்றா. ஆனா நம்ம கேட்கிறோமோ? கேட்கறதே இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த உடம்பு மேல பாசம் வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த உடம்புக்கு இன்னொரு உடம்புக்கும் தான் உறவு, ஆத்மாக்கும் உறவு கிடையாது. ஆனா அவா மேலெல்லாம் பாசம் வைக்கிறோம். நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய பெரியவாளெல்லாம் நம்ம வணங்காம இருக்கோம். நிறைய பழி பாவங்கள்லாம் சேர்ந்து உலகத்துல உடறோம். அப்புறம் கடமையெல்லாம் மறந்து, நமக்குன்னு ஒரு சில கடமைகள் இருக்கு. இந்த வர்ணத்துல வந்தவா, இந்த இதுல பிறந்தவா, இந்த கடமைகள் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டியது, குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டியது, குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டியது, குருக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை கடமைகளையும் நம்ம விட்டுட்டு என்ன பண்றோம்? திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு எந்த சாமியார் பின்னாடி போலாம், எவர் நம்மளை காப்பாத்துவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம். ஆனா நம்முடைய அகந்தை நம்ம அழிந்து போறதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம எப்போ முழிச்சுக்கிறோமோ இதுல இருந்து நம்ம பண்ணதான் தப்பு அப்படிங்கிற போது
ஒண்ணுமே புரியல, மான் போல அங்கேயும் இங்கேயும் அலையறோம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நமக்கு யார் வழிக்கு துணையாகுமா அப்படின்னு தெரியல. நம்ம வேற பாட ஆரம்பிச்சோம், விழி கிடைக்குமா கருணை விழி கிடைக்குமா, குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா அப்படின்னு பாட வேற ஆரம்பிச்சுடுறோம். பஜனைக்கு போறோம், கிடைக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்குமான்னு ஏங்குறோம், கிடைக்கும் போது தவற விட்டுடுறோம். பஸ்ஸுக்கு லேட்டா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பஸ் போனப்புறம் பஸ் போயிட்டு பஸ் வருமான்னு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? அதுதான் ஒரு பாட்டுல சொல்லும்போது, அழுகின்ற உடலுக்கு அழகினை சேர்த்தேன், வழிகாட்டும் பெரியோரை வணங்காமல் இருந்தேன், பழிபாவம் செய்து பாரினில் உழன்றேன், கழித்திட்ட வாழ்வினில் கடமையும் மறந்தேன், மழித்தவர் பின்னாலும் முடித்தவர் தன்னையும் விழித்து கொள்ளாமல் வினையேன் தொடர்ந்தேன், அழிந்தேன் இப்போது அகந்தை தனிலே, செழித்திடு காஞ்சி நகர் செம்மரே பெருமானே, விழித்திடும் போதினில் விடையேதும் அறியேன், முழிக்கின்ற மான் போல முடியாது தவிக்கின்றேன், வழிக்கு துணையாகி வாழ்வினை பயனாக்கி, கொழிக்க வைத்திடு கோதில குருவே, செழித்திடு கஞ்சி நகர் செம்மலே பெம்மானே. இப்படி நம்ம பெரிவாட்ட முறையிட்டு நம்ம தப்பெல்லாம் சொல்லி என்ன இப்பவாவது ஒரு நல்ல ஒரு வழியை காமிச்சு எனக்கு நல்ல புத்தி வரும்படியா பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம போய் வேண்டின்றோன்னு பெரியவா கண்டிப்பா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவா. பெரியவாளுக்கு வேணுங்கிறவா வேண்டாத வேலை கிடையாது. வேண்டிவாளுக்கு எவ்வளவு அருள் பண்ணுவாரோ அந்த அளவுக்கு அவரை வேண்டான்னு சொல்றவாளுக்கு அவர் அருள் பண்ணுவார். இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம பார்க்கலாமா? ஒரு சமயம் அவர் முகாமிட்டு இருந்தார். இந்த முகாமிட்டு இருந்த இடத்துக்கு நேர தினமும் காத்தால அவர் அந்த வாசல் ஒரு குளம் இருக்குமா, அந்த குளத்துல ஸ்நானம் பண்ண வரும்போது இந்த நாஸ்திக கும்பல்லாம் அங்க நின்றுட்டு கண்ணாப்பனான்னு அவரை பத்தி பேசி கத்தி எல்லாம் பண்ணுவாளாம். உடனே பெரியவா அவளெல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாலாம், இந்த மாதிரி 5 பேர் 10 பேர் நின்று நீங்க கத்துறல, உங்களுக்கு நிறைய கூட்டம் வரணும் இல்லையா? அது மாதிரி நிறைய கூட்டம் வந்தா எங்க வந்தா நீங்க கத்தினா உங்களை எல்லாரும் கேட்பான்னு சொல்லுங்க, நான் அங்க நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலாம். அவளுக்கு ரொம்ப வெக்கமா போயிட்டான். என்னடா அது, நம்ம திட்டுனா அவர் நம்மளுக்கு பதிலுக்கு திட்ட போறாரு நினைச்சா அவர் நீங்க நிறைய கூட்டம் சேர்த்துன்னு வாங்கோ, நான் அந்த இடத்துல நான் நின்னுக்கிறேன், நீங்க தாராளமா சந்தோஷமா திருப்தியா என்ன திட்டிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாரேன்னு அவ என்ன பண்ணான்னா, சரி இவர் இருக்கிற மடத்து வாசல்லையே போய் கத்துவோம்னு சொல்லி அடுத்த நாளைக்கு மடத்துக்கு வாசலுக்கு போயிட்டு உங்க மடத்து வாசல்ல தான் நாங்க நாளைக்கு கோஷம் போட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாலாம். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா திரும்ப ஒரு நல்ல ஒரு அணுக்க தொண்டர் ஒருத்தர் என்ன சொன்னாலும் கேட்பறான், ரொம்ப அடக்கமான ஒரு அன்பரம். அந்த அன்பரை கூப்பிட்டு என்ன பண்ற, இன்னைக்கு ராவோட ராவா ஒருத்தருக்கும் தெரியாத அவ நாளைக்கு கத்தரேன்னு சொல்லிருக்கா இல்லையா, 10 மணிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அங்க ஒரு டேபிள் மாதிரி ஏதாவது போட்டு ஒரு டேங்க் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு அது நல்லா குடிக்கிற நல்ல தண்ணியா அது ஃபுல்லா ரொப்பி வச்சுடும், டம்ளர்லாம் வச்சுடு. நாளைக்கு அவ கத்தும் போது தொண்டை வறண்டு போயிடப்படாது பத்தியா, அவ கத்தினான. அதனால அவளுக்கு ரொம்ப ஒரு சௌரியமா இருக்கிற மாதிரி கொண்டு போய் ஜலத்தை வச்சுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ற, காத்தால் அவள்லாம் வந்தாக்க அவளுக்கெல்லாம் ஆகாரம் கிடைச்சிருக்காதோ, சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்க மாட்டாளோ தெரியாது. ஆனா நம்ம மடத்துல இருந்து எல்லாருக்கும் பொங்கல் பண்ணி ஒரு பொட்டலம் எடுத்துன்னு போய் அவ எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பொட்டலம் விநியோகம் பண்ணிடும் பொங்கலை, சரியா அப்படின்னு. இது மாதிரியா மறுநாள் காத்தாலுக்கு 10 மணிக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவள்லாம் வந்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேர் வந்தாலாம். எல்லாம் நின்றுண்டு மடத்தை பத்தி பிரச்சாரம் பண்ணி கண்ணாபனான்னு பேசுறது, பெரியவாளை பத்தி திட்ட ஆரம்பிச்சாலாம்.
திட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே அங்கிருந்து கூடையா வருதான் உள்ள மடத்துக்குள்ள இருந்து எல்லாருக்கும் வந்து பொட்டலமா பொங்கல் பொட்டலம் கொடுக்கறாளாம். அங்க பெரிய ஒரு ட்ரம் வச்சு அது நிறைய தீர்த்தம் நல்லா தீர்த்தமா வச்சு, அப்பதான் மடத்துல எல்லாம் காப்பி டீ எல்லாம் கிடையாது, அதனால ஜலம் தானே கொடுப்பா, அதனால ட்ரம் நிறைய 2 ட்ரம் நிறைய ஜலம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் தான். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப வெக்கமா போயிட்டான். வெக்கமா போனோம். அவள் என்ன சொல்லலாம், நாங்க என்ன பண்றது, பெரியவரை பார்க்கணும்னு வந்தாலாம். பெரியவா வாசல்ல வந்த உடனே சொன்னாலாம், நாங்க என்ன பண்றது சுவாமி, எங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, ஆக்சுவலா நாங்கெல்லாம் கூலிக்கு மாரடிக்கிறோம், எங்களுக்கு இங்க ஒரு மேஸ்திரி மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் இந்த மாதிரி அங்கங்க எங்களுக்கு எல்லாம் ஆளுக்கு 100 ரூபா கொடுத்து போய் கத்த சொல்லுவார், நாங்க எல்லாரும் போய் அந்த இடத்துல போய் அவ சொன்னதை எழுதி கொடுத்தது போய் கத்திட்டு தான் வருவோம், நாங்க வேணும்னு பண்ணல, உங்களை திட்டணும்னு திட்டல, உங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன பகை, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, நீங்க வந்து தயவு பண்ணி சாமி எங்களை தான் மன்னிச்சுக்கணும், ஏதோ நீங்க காசுக்காக ஏதோ பண்றோம். அவர் சொன்னாராம் பெரியவா, பரவாயில்லப்பா, ஏதோ நீங்க வாங்குற காசுக்கு வஞ்சனை இல்லாத சத்தம் போட்டு போறோம் இல்லையோ, நீங்களும் சத்தம் போட்டதான் இருக்கணும், அவ கொடுத்த காசுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கணுமோ, அதுக்கு தான் நான் வந்து இங்க மடத்து வாசல்ல நீங்க வந்து கத்தறதா நான் ஆட்சேபனை பண்ணல, அதோட பாவம் காத்தாலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் வெயில நீங்க கத்தினா உங்களுக்கு தொண்டை வச்சு போகாதா, உங்களுக்கு காத்தாலேருந்து பசியா ஏற்படணும், என்ன பண்ணணும் தெரியாது இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு உபகாரமா இருக்கட்டுமேன்னு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து தெம்பா நீங்க சத்தம் போடணுமோ, அதுக்காக உங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து பொங்கல் பொட்டலாம் கொடுக்க சொன்னேன், தொண்டை வறண்டு போகாததுக்கு தீர்த்தத்தை வைக்க சொன்னேன், நீங்க கத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்துட்டாராம். எல்லாரும் கேட்டாலாம், இது என்ன சுவாமி அநியாயமா இருக்கு, உங்களை பத்தி கண்ணாபனான்னு பேசுறாவா, நீங்க அவளுக்கு இத்தனை உபகாரம் பண்றாளேன்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், இப்போ அவ என்ன சொல்றா, சாமி இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லைங்கிறா, அவ சொல்லி கொடுத்த அவளுக்கு ஒரு குரு ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் சொல்லி கொடுத்த மந்திரத்தெல்லாம் இங்க வாசல் வந்து கத்துறா, அதுதானே குரு சொன்னதை திருப்பி சொன்னா தானே மந்திரம் இல்லையோ, அதனால அவ குரு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரும் வந்து தாடி வச்சுட்டு பூஜையெல்லாம் வச்சுட்டு தண்டம்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு, அவர் சொல்றத அவ கேட்கிறா, அவருக்கு அமைஞ்ச சிஷ்யாலாம் சொன்னதை கேட்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கா, அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து அப்படி பண்றா. என்ன பண்றது, நானும் தான் கரடியா கத்துறேன், நான் சொன்னதை யாரா கேட்கிறாளோ, நான் சொன்னபோது யாரும் நடக்கிறாளோ, யாராவது ஒருத்தரும் பண்ண மாட்டேங்கிறா, ஏன்னா நான் பண்ணிருக்க தபசு போராது, எனக்கு தபோ வலிமை இல்லை, அவருக்கு தபோ வலிமை இருக்கு, அதனால அவர் சொன்னதை அவ சிஷ்யா கேட்கிறா, நான் சொன்னதை கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு தபோ வலிமை இல்லாதனால நான் அம்பாட்டத்தனும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், தாயே காமாட்சி சந்திரமௌலீஸ்வரா, எனக்கு இன்னும் தபோ வலிமை நிறையறதுக்கு எனக்கு வழி பண்ணி கொடு, எனக்கு நீ உபகாரம் பண்ணு, எனக்கு அதுக்கு உண்டான ஒரு சக்தியை கொடு, நான் அம்பாட்ட நான் தினம் வேண்டிக்கிறேன், அவளும் மனுஷாதானே, அவ வேணும்னு பண்ணல, யாரோ சொல்லிதான் வந்து செய்யறா, அவளுக்கு பாப்பமும் இல்ல புண்ணியம் இல்ல, அவளை கஷ்டப்படலாமோ, அதுக்காகதான் அவளுக்கு நான் வந்து இந்த பொட்டலம் கொடுக்க சொல்லி தீர்த்தம் கொடுக்க சொன்னேன். கருணை மாமுகில் எப்பேற்பட்டவர் இல்லையா கருணை மாமுகில், அந்த கருணை மாமுகில் நமக்கும் என்றென்றும் கருணை பொழியட்டும், அருளை பொழியட்டும், நம்மளையும் நல்ல வழியில நடத்தட்டும் என்று கூறி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. காஞ்சி மகாபிரிவா அவளோட அவதார காலத்துல பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு, பல சாதனைகள்லாம் புரிஞ்சிருக்கா, சர்வசாதாரணமா சகஜமா பண்ணியிருக்கா. வள்ளுவர் சொல்றாரு, செயற்கரிய செய்வர் பெரியார் அப்படின்னு சொல்றாரு. பெரியவர்னா என்ன லட்சணம் அப்படிங்கிறதே திருவள்ளுவர் கொடுக்கிறது. சாமானிய மனுஷாலெல்லாம் செய்ய முடியாத ஒரு அரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் இவா ரொம்ப சகஜமா சாதாரணமா பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த லட்சணப்படி எல்லாம் பார்த்தா இந்த பெரியவருங்கிற வார்த்தை, மகான்கிற வார்த்தை எல்லாமே பூர்ணமா பெரியவாளுக்கே பொருந்துறாப்புல இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பல சாகசங்கள் அதிகங்கள் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துன்னு வரோம். இது ஏதோ இந்த ஊருக்கு போனா அந்த ஊருக்கு போனா, இந்த கோயிலுக்கு போனா அந்த குளத்துக்கு போனா, இந்த தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதோடு மட்டும் இல்லாத இந்த தர்மம் நிலைச்சு நிற்க, நமது கலாச்சாரம் பாரத பண்பாடு பிரகாசிக்க, பிற்கால சந்ததிகள்லாம் இதை தெரிஞ்சுட்டு பெருமை அடைய, பலன் அடையறதுக்காக பலவிதமான கைங்கரியம் காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒண்ணுதான் திரிவேணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தீர்த்தராஜா அப்படின்னு சொல்றோம்.
உத்தரப்பிரதேசத்துல அலகாபாத் அப்படிங்கிற இடம், பிரயாகி அப்படிங்கிறது அதோட க்ஷேத்திரத்தோட பேர். நம்ம முன்னமே பார்த்தோம், இந்த அலகாபாத், இலாஹாபாத் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இஸ்லாமிய மன்னரான அக்பரோட காலத்துல அவர் சூட்டின பேர் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற அந்த பிரயாகியில தீர்த்தராஜன் அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் அது ரொம்ப விமரிசையா சொல்றது, ரொம்ப பிராச்சீனமா ரொம்ப அதோட பெருமையை சொல்றது. அதுல மோட்ச நதிகளான 7ல 3 நதி சங்கமிக்கிற இடம் கங்கை, யமுனா, சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3. அதுல கங்கையும் யமுனையும் கண்ணுக்கு பிரத்யட்சமா தெரியும், சரஸ்வதிங்கிறது அந்தர்வாகினியா தெரியறது, மறைமுகமா அது இருக்கு அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுது. அப்பேற்பட்ட அந்த தீர்த்தராஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரயாகேல அலகாபாத்ல ஆதிசங்கரோட பெருமையை பறைசாற்றாப்புல ஒரு பெரிய மண்டபம் கட்டணும், விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கறத முன்னமே பார்த்தோம். அது 1962 வருஷத்திலேருந்து பெரியவாளுக்கு இந்த எண்ணம் எழும்பியிருந்தது. அப்போ டிஐ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தோட அதிபரான முருகப்ப செட்டியார்ட்ட அதை விஞ்ஞாபிக்க, அதுக்கப்புறம் 68ஆம் வருஷம் தான் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. அப்போ 1968ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் அதுக்கு ஆரம்ப விழா, பூமி பூஜை எல்லாம் போடப்பட்டது. அப்போ உத்தரப்பிரதேசத்துல கவர்னரா இருந்தவர் கோபால் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் பெரியவர் பக்தர். அதனால அவளோட முயற்சியினால 95-75 சதுரடி உள்ள ஒரு இடம் அந்த சங்கமத்து கட்டத்திலேயே கிடைச்சது. அது மிலிட்டரிக்கு சொந்தமான இடத்திலேருந்து இந்த கவர்னரோட முயற்சியினால உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால வாங்கப்பட்டது, கிடைச்சது. அதுல பெருசா இந்த விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அலகாபாத்ல என்ன சொல்ற அப்படின்னா படா மந்திர் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு. இந்த அலகாபாத்ல உள்ள பெரிய புராதனமான இடங்கள்ல, கட்டடங்கள்ல, கோவில்ல, வழிபாட்டு ஸ்தலத்துல இன்னும் எந்த விஷயத்துல எடுத்துட்டாலும் சரி, எந்த விதத்துல எடுத்துனாலும் இருக்கிறதுலேயே பிரம்மாண்டமா பெருசா இருக்கக்கூடியது இந்த படா மந்திர்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவா கட்டின இந்த சங்கர விமான மண்டபம் தான். சமீபத்துல கும்பமேளா அப்படின்னு, மகா கும்பமேளா அப்படின்னு அலகாபாத்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல பார்த்தேன்னா கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள், நூத்துக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான இல்ல, கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து அந்த இடத்துல அந்த சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போறா. இது கிட்டத்தட்ட 2 மாசத்துக்கு நடக்கிற ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி. 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வர ஒரு நிகழ்ச்சி, அபூர்வமான நிகழ்ச்சி இந்த கும்பமேளா. அந்த கும்பமேளால போய் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், ஊரே ஜெகஜோதியா இருக்கும். அந்த கங்கை கரை முழுக்கலும், இந்த சங்கம கரை முழுக்கலும் பார்த்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டருக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. இப்படி கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்துட்டு போற இடத்துல ஒரு அசம்பாவிதம் இல்லாத, ஒரு குப்பை சத்தை இல்லாத, ஒரு துர்நாத்தம் இல்லாத, ஒருத்தர் ஒண்ணுத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு நின்னா இது கிடைக்கல அப்படின்லாம் இல்லாத அப்படி ஒரு வெகு விமரிசையா ஒரு ஏற்பாடு. 40 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தா ஜெகஜோதியா இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் பார்த்தேன்னா இந்த ஆதிசங்கர விமான மண்டபம் தான் அப்படி பிரமாதமா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி லைட் எல்லாம் போட்டு எங்கேந்து பார்த்தாலும் தெரியறாப்புல இருக்கும். அந்த மண்டபத்து மேல ஏறி பார்த்தேன்னா 3வது தளத்துல, அது 3 தளம் உள்ள மண்டபம், 3வது தளத்துல ஏறி பார்த்தேன்னா அலகாபாத் முழுக்கலும் பார்க்கலாம். அந்த கங்கையும் யமுனையும் சங்கமிச்சு ஓடுற அழகையும் எல்லாம் வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாது. நம்ம போய் நேர பார்த்து அனுபவிச்சாதான் உண்டு. அப்படி ஒரு அற்புதமான விமான மண்டபத்தை, சங்கர மண்டபத்தை அங்க பெரியவா ஸ்தாபிதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு 68ஆம் வருஷம் அதுக்கு பூமி பூஜை போட ஆரம்பிச்சது. அதுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும், இந்த திரிவேணி சங்கமம் இல்லையா, அந்த சங்கமத்துல இந்த சங்கர மண்டபத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா 3 டயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 தளமா வச்சு இதை கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிட்ட சொன்னா. அந்த 3 தளத்திலையும் முதல் தளத்துல பூமி கீழே இருக்கிற தளத்துல அம்பாள் காமாட்சியோட சந்நிதி, அதே மாதிரி 2வது தளத்துல பாலாஜி வெங்கடேஷ பெருமாளோட சந்நிதி, விஷ்ணு சந்நிதி, கடைசியில 3வது மேல் தளத்துல சஹஸ்ரலிங்கமா அடிச்சு அந்த பரமேஸ்வரனோட சந்நிதி. இப்படி கீழே அம்பாள், நடுப்புற விஷ்ணு, மேல சிவன். இப்படி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரிமூர்த்திகளும் அங்க இருக்கா. நமது சனாதன மதத்துல தேவதாத்ரயம் அப்படின்னு இந்த சிவன், விஷ்ணு, அம்பாள் இவா 3 பேரும் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 பேருக்கும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இந்த அலகாபாத்ல இருக்கு.
அது எப்படி 3 நதிகளும் மோட்ச நதிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து திரிவேணி சங்கமமா இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க பார்த்தேன்னா 3 சம்பிரதாயமும் சேர்ந்த ஒரு சங்கம ஆலயமா இது இருக்கு. இந்த சங்கமத்துல இப்படி ஒரு அபூர்வமான சங்கம ஆலயம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இந்த 3 வச்சா அப்படின்னர். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர் ஷண்மதா ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றோம். 6 சமயங்களையும் நெறிமுறைப்படுத்தி ஸ்தாபிதம் பண்ணார் அப்படிங்கிறோம். அந்த 6 சமயத்துல ரொம்ப முக்கியமான 3ஆன இந்த சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் இது 3 ஒன்னா சேர்ந்து சங்கமிச்ச ஒரு ஆலயம். அது பெரியவாளோட அந்த கருணைக்கும் அவளோட அந்த பக்திக்கும் ஸ்ரத்தைக்கும் தான் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா தெரியுது. அப்படி ஒரு சங்கம ஆலயம் சங்கமத்துல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற ஒரு ஆலயம். அப்போ அந்த ஸ்தபதிகிட்ட பெரியவா ஏற்பாடெல்லாம் சொல்றா. அந்த இடம்லாம் வாங்கியாச்சு, பூமி பூஜை போட்டாச்சு. அதுக்கு கமலாவதி திரிபாதி அப்படிங்கிறவர் தலைவராக இருந்தார். CS ராமச்சந்திரையர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய IAS ஆபீசர், அவர் செக்ரட்டரியா இருந்தார். சோமசுந்தரமையர் அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் சீஃப் இன்ஜினியராக இருந்தார். இவாள்லாம் இதுக்கு இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு இந்த மண்டபம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தா. அதுவும் இந்த CS ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த CSRோட கைங்கரியம் ரொம்ப வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அப்படி அசாத்திய சாதனை பண்ணியிருக்கார். பல காரியங்களுக்கு பண்ணியிருக்கார் பெரியவாளோட சொன்ன உத்தரவுல. இப்படி இவாள்லாம் இதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு இவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல ஸ்தபதியை கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்றா எப்படி இந்த ஆலயம் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னு. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ அப்படின்ட்டு விட்டுற மாட்டா. அது எப்படி இல்லாம இருக்கணும், அந்த பண்ற காரியம் எப்படி இருக்கிறதுலே சிறப்பா அமையணும் அப்படிங்கறதுல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்திலேருந்து பெரியவா அதுல கவனம் செலுத்தி அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஸ்ரத்த ரொம்ப அழகா இருக்கும். நாம அதாவது இதுக்கு எதுக்கு சொல்றேன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா, நாமளே எத்தனையோ காரியம் பண்றோம், எவ்வளவோ சொல்றோம், எவ்வளவோ காரியங்களை பண்றோம், சில இதெல்லாம் பண்ணாத விட்டுரும், இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப கூட ஒரு காரியம்னு எடுத்துட்டா அதை எப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவாளோட இதெல்லாம் கேட்டாலே பார்த்தாலே நமக்கும் அது மாதிரி ஸ்ரத்த வரும், ஒரு காரியத்துல இன்வால்வ்மெண்ட் வரும். சுவாமி கீதையில சொல்ற எப்படி பலன்ல ஆசை உள்ளவன் எப்படி கர்மாவை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணுவனோ அதை விட பலன்ல ஆசை இல்லாத ஞானிகள் அதை விட ஸ்ரத்தையா பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த கீதா வாக்கியம் பரம சத்தியம்ங்கிறத எங்க பார்க்கலாம்னு பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம். அவருக்கு எந்த பலன்லயும் ஒரு ஆசையும் கிடையாது. எந்த ஒரு பல திட்டங்களை சொல்லியிருக்கா, அது பிரமாதமா சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்தாலும் அவளுக்கு உடனே ஆஹா ஓஹோ நான் சொன்னேன் இது பிரமாதமா நடந்துட்டுன்னு சந்தோஷமும் கிடையாது. அது ஏதாவது ஃபெயிலூர் ஆகி காலப்போக்கில் தேஞ்சு போனாலும் நம்ம சொன்னது இப்படி ஒருத்தரும் கேட்கலையே எல்லாம் வீணா போயிடுத்தே அப்படின்னு வருத்தமும் கிடையாது. இப்படி ரெண்டையும் பார்க்கலாம் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்படி சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அதை பார்த்து பார்த்து சொல்லுவா. அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வந்தேன். இதை பார்த்து பார்த்து சொல்றா ஸ்தபதிகிட்ட. அது கங்கை கரையில பிரவாகத்துல இருக்கிறதுனால சில சமயங்கள்ல பார்த்தா ரொம்ப கங்கை பிரவாகமா இருந்தா சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்ததுனால் வெள்ளப்பிரவாகம் வந்தாலும் இந்த கட்டடத்துக்கு இந்த ஆலயத்துக்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக எத்தனை அடி உயரம் இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி கீழ்த்தலம் காலியா இருக்கும். அதுக்கு மேல முதல் தளத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துலதான் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல இடத்துல சாதாரணமா இருக்கும். அதே மாதிரி அது பில்லர் போட்டு எழுப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் தளத்துலதான் காமாட்சி சன்னதி, அதுக்கப்புறம் 2வது தளத்துல பாலாஜி, 3வது தளத்துல சிவன். அதுக்கு மேல பெரிய கோபுரம் விமானம், அது திரிபுவன விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவா பெரியவா. அது சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணுச்சுன்னா முதல் தளம் 2ஆம் தளம் 3ஆம் தளம் அதுக்கு மேல் தளத்துல பெரியஷா பிரமாதமா விமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு. இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, வடதேசத்துல போய் கட்டுறோம். அப்படி கட்டுற இந்த கோவில் இந்த தென் தேசத்தோட கட்டிடக்கலையோட பெருமையை உலகுக்கு பறைசாற்றுறாப்புல இருக்கணும். இந்த கோவில்ல சிற்பங்கள் வேலைப்பாடு இது மாதிரி விமானம் அது மாதிரி கோபுரம் இந்த அழகெல்லாம் சிற்பக்கலை நுணுக்கங்கள்லாம் இந்த தென் திசையில தான் உண்டு. அதுவும் சோழர் காலத்துது, பல்லவர் காலத்துது, நாயக்கர் காலத்துது அப்படின்லாம் பல ராஜாக்கள் போட்டி போட்டு இந்த சிற்பக்கலையை வளர்த்திருக்கா இல்லையா. இத மாதிரி சோழர் பல்லவ நாயக்கர்கள் இவாளோட காலத்து சிற்பக்கலையெல்லாம் பறைசாற்றாப்புல அங்க வடதேசத்துல இருக்கணும், இந்த மண்டபம் இருக்கணும், இந்த விமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அப்படி அங்க கட்டப்பட்டிருக்கு. அதுல ஸ்தபதியை தான் சொல்லு, பெரியவாளோட பிளானை போல இன்னுமே திரிலோகத்துல உள்ளவாளாலையும் பிளான் பண்ணி போட முடியாது, சொல்ல முடியாது. அப்படி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும். பெரியவாளுக்கு எப்படிதான் அதெல்லாம் தோணும்னு தெரியல, அப்பேற்பட்ட சர்வஜன் அப்படிம்பார். அந்த இடத்துல இது மாதிரிலாம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்கு செங்கல் பூஜை எல்லாம் நடந்தது. ஒரு தினம் கணபதி ஸ்தபதி பேருக்கிறதே அதை என்ன பண்ணினா
அந்த கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த நதி லெவல்லேருந்து 45 அடிக்கு பில்லர்லாம் போட்டு அதை உயர தூக்கி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த கோவில் வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பூமி பூஜை போட்டு எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு கணபதி ஸ்தபதி பேர்ந்து இந்த CS ராமச்சந்திரி வெள்ளம் எல்லாரும் போய் இங்க பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு முடிச்சோன்னு இந்த CS ராமச்சந்திரன் கணபதி ஸ்தபதிட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னார். அவர் அரசாங்கத்துல பெரிய பதவியில இருந்தவர், ஒரு பெரிய IAS ஆபீசர். அவர் சொன்னார், நான் கூடிய சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆக போறேன். பெரியவா என்கிட்ட இது மாதிரி இந்த கோவில் திருப்பணியை கொடுத்துருக்கா. ஆனா இப்பதான் பூமி பூஜையை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வரத்துக்குள்ள அநேகமா நான் ரிட்டையர் ஆயிடுவேன். எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. நம்ம ஒரு பதவி காலத்துல இருக்கிறதே நம்ம ஒரு காரியம் பண்றதுன்னா நம்மளோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால யாரை வேணா போய் கேட்டு எதனா உதவி கேட்கலாம். அவளை நமக்கு ஒரு தாட்சியத்துக்கு உதவி பண்ணுவா, எல்லாம் பண்ணுவா. ஆனா நம்ம ரிட்டையர் ஆயிட்டா இதே மாதிரி அரசாங்கத்துல மதிப்பு இருக்குமா, நமக்கு செல்வாக்கு இருக்குமா, இங்கெல்லாம் போய் செய்ய முடியுமான்னு தெரியல. எனக்கு அதுதான் வருத்தமா இருக்கு. இப்படி ஆரம்பிச்சு பெரியவா ஆசைப்பட்ட இந்த கோவில் நன்னா வரணுமே, பூர்த்தி ஆகணுமே, கும்பாபிஷேகம் ஆகணுமேன்னு இருக்கு. அதுக்குள்ள நாம ரிட்டையர் ஆறமேன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டுட்டார். இது கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப தாபமா இருந்து. ஏன்னா கணபதி ஸ்தபதி இந்த CS ராமச்சந்திரன் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்து பல காரியங்களை பண்ணினுமா பெரியவா உத்தரவுப்படி. CSRே இப்படி வருத்தப்படுறாரே, கண்ணால தண்ணி விடுறாரே அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது. இந்த பூமி பூஜையெல்லாம் போட்டு வந்தாச்சு. அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை தரிசனத்துக்கு போனார். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட போனா இந்த தாபம் ராமச்சந்திரியர் கண்ணால தண்ணி விட்டது கணபதி ஸ்தபதிக்கு தாங்கல இல்லையா. அதுவும் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக இதுங்கிற தாபப்படுற பெரியவாள்கிட்ட போய் அவர் என்ன பண்ணினார் கணபதி ஸ்தபதி, பெரியவா தான் அலகாபாத்ல இத்தனை பெரிய கோவில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு எல்லாம் சொன்னா. அப்படி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருந்தா என்ன பண்றது, எப்படி இந்த காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் வேகமா பேசினார். பெரியவாளுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஏன் ஸ்தபதி இப்படி சொல்றார் அப்படின்ட்டு. உடனே என்ன ஆச்சு, நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு உனக்கு தெரியுமா, நான் அனுகிரகம் பண்ணலங்கிறியா அப்படின்னா. உடனே ஒரு விஷயத்த சொன்ன. CS ராமச்சந்திரன் ரொம்ப வருத்தப்படுற, அவர் கூடிய சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆக போற, அவரும் ரிட்டையர் ஆயிட்டா இந்த காரியங்களை எப்படி பூர்த்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் கவலையா படுறார். அதனால பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ண முடியல. உடனே நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு தானே சொல்றேன், இப்பவே அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன் போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்பவே அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன், நிறைய அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, நீ போய் முதல்ல வேலையை பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா பிரசாதத்தை கொடுத்து. இவர் உடனே ஹைதராபாத்துக்கு வந்துட்டார். வந்தா உடனே இவர் ஊருக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்தா CS ராமச்சந்திரன்ட்டு போன். என்ன அப்படின்னா, ஸ்தபதி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம், பெரியவா அனுகிரகம் எப்படின்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு, நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டிருந்தேன், நம்மளும் ரிட்டையர் ஆகி போயிட்டா இந்த காரியங்கள்லாம் எப்படி நடக்கும், இதுக்கு யாரும் ஒத்தாசை பண்ணுவா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு கவலைப்பட்டிருந்தேன். ஆனா இப்படி ஒரு கவலைக்கும் வேலையே இல்லாத என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நேத்திக்கு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சரான திவாரி ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கார். என்னன்னா, இந்த கட்டடத்துக்கு உண்டான இந்த RC ஒர்க் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டுட்டு, இதுக்கு என்னென்ன செலவாகுமோ அது எல்லாத்தையும் உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கமே கொடுக்கும், அதுவே ஏத்துக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஜிஓ போட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஷாக்கா இருந்தது. நேத்திக்கு தான் நம்ம பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லி பெரியவா எல்லாத்தையும் பண்ண சொல்லிட்டா, ஆனா அனுகிரகம் பண்ணாத இருந்தா என்னன்னு நாம பிரார்த்தனை பண்றோம். பெரிய உடனே நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு தெரியுமா, இப்பவே பண்ணிட்டேன், போயிட்டு வா, நீ போய் வேலையை பாருன்னு சொல்றான்னா, அங்க என்ன ஆயிருக்குன்னு, ஒரு அரசாங்கமே இதுக்கு உண்டான காரியங்கள்ல முனைஞ்சு ஈடுபடுறது, அதுக்கு உண்டான செலவை ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு தனியார் பண்ற காரியத்துக்கு, அது ஒரு மத சம்பந்தமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அப்படின்னு நான் தேசத்துல பாரத தேசத்துல இருக்கிற பல அரசாங்கங்கள்ல இப்படி ஒரு அரசாங்கம் இது மாதிரி ஒரு காரியத்துக்கு பண உதவி பண்ணி பண்றதுங்கிறது அதுதான் முதல் தடவைன்னு சொல்லலாமோ என்னமோ தெரியல. அப்படி அரசாங்கமே உதவி பண்றது அப்படிங்கறத கேட்டோன்னே கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம தான் அவசரப்பட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாதே காரியம் நடக்கும், நாம தான் அவசரப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, இப்படி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் வந்தது. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தோன்னு இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அதுக்கு காரியங்கள் நடந்துட்டே வருது. அதுல காமாட்சி விக்கிரகம் அடிக்கணும், இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட தம்பி முத்தையா ஸ்தபதின்னு இவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு தான் எல்லாத்தையும் பண்ணின அந்த விக்கிரகங்கள்லாம். நடுப்புற பாலாஜி, ஏன்னா வடதேசத்துல உள்ளவாளுக்கெல்லாம் பெருமாள் அப்படின்னாலே பாலாஜி, திருப்பதி பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு
பரிச்சயம் இருக்கிறதுனால அதை பாலாஜியை வைக்கணும், மேல 3வது தளத்துல சிவலிங்கம் வைக்கணும், அதுக்கு சகஸ்ரலிங்கமா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. கணபதி ஸ்தபதிட்ட சொன்னா, நீ சகஸ்ரலிங்கமா அடிச்சு வை அப்படின்னு. கணபதி ஸ்தபதி சொன்னார், எங்க குடும்பத்துல யாரும் இது வரைக்கும் சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கல, அது எதனால என்னன்னு தெரியல, ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லாத இருக்கு, அதனால எனக்கு அதை பண்றதுக்கு பயமா இருக்கு, இதனால் வரைக்கும் பண்ணினதில்லை, அதனால நான் இப்ப புதுசா பண்ணினா அது சரியா வருமா வராதா, எதனால அவ பண்ணலன்னு தெரியல, அதனால கவலையா இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நீ பண்ணு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டா. இவருக்கோ மனசுல கருகருன்னு ஏதோ ஒரு சம்சயம், ஆனா பெரியவாளானா பண்ணுன்னு சொல்றா, ஆனா பெரியவா சொல்லிட்டா பண்ணதான் வேணும். அப்ப என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போட்டார், நான் பண்ணிடுறேன் ஆனா 2 கண்டிஷன், அதுக்கு ஒத்துக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், நான் பண்றேன், என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கிறதே வேத பாராயணம் நடக்கணும், வேத வித்துக்கள்லாம் சேர்ந்து வேத பாராயணம் நடக்கணும். இந்த வேத வித்வான்கள்லாம் வேதம் சொல்லிகிட்டே இருப்பா, அவ வேதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சா நாங்க ஒளியை எடுத்து சிற்பிகள்லாம் அடிப்போம், அவ வேதம் சொல்றதை நிறுத்திட்டா ஒளியை கீழே வச்சிருவோம். அதனால இந்த வேத சப்தமும் இந்த ஒளி சப்தமும் ஒன்னா ஒலிக்கணும். அப்படி பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா பண்றேன். அதே மாதிரி இந்த காரியம் முடிக்கிற வரைக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் கூடவே இருக்கணும், பெரியவா கூடவே இருக்கணும், பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னு. பெரியவா 2த்துக்கும் தலையா அசைச்சு, கவலைப்படாத, நன்னா நடக்கும், நீ நினைச்சபடியே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கா, அப்பதான் இந்த சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கிறதுக்காக கல்லு தேடி எடுத்து கொண்டு வரப்பட்டது. அது ஒரு பெரிய லாரியில ஏத்தி கொண்டு வந்து மறுநாளைக்கு, அதாவது ஒரு நாளைக்கு நாள் பார்த்திருக்கா, காலங்கார்த்தால 6 மணிக்கு முகூர்த்தம், அப்பதான் முதல்ல வேத பாராயணத்தோட பூஜை போட்டு, இந்த கல்லுக்கு பூஜை போட்டு ஒளி எடுத்து முதல்ல இந்த சகஸ்ரலிங்கம் செதுக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு. அதுக்கு நாள்லாம் பார்த்தாச்சு, கல்லை கொண்டு வரணும், பெரிய பிரம்மாண்டமான கல்லு, அத லாரியில ஏத்தி வந்துன்னு இருக்கு. வந்துண்டா தேனம்பாக்கத்துக்கு வந்துடுத்து, வரத்தே சாயந்தரம் இருக்கும். அந்த எந்த இடத்துல போய் இது வேலை நடக்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் இறக்கணும்னா, இவாளும் இந்த லாரியிலேருந்து இறக்கி பாக்குறா, கல்ல பேத்து நகுத்தவே முடியல, வைக்க முடியல. அந்த கடப்பாறையெல்லாம் விளையறதே வழிய கல்லு இந்த வண்டியிலேருந்து கீழே இறக்க முடியல. நேரமானா ஆயின்னு இருக்கு, ராத்திரியானா ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து, இருட்டி போயிடுத்து, மழையானா தூர ஆரம்பிச்சுடுத்து, மழை வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுத்து, இன்னுமே எப்போ இந்த கல்லை இறக்கி கொண்டு போய் அதோட இடத்துல யதாஸ்தானத்துல வச்சு காலங்கார்த்தாலேயோ 6 மணிக்கெல்லாம் முதல்ல வேலையை ஆரம்பிச்சாயிடணும், முகூர்த்தம் பார்த்துருக்கு, இப்படி நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து இவருக்கு. என்னெல்லாமோ பண்ணி பாக்குறார், பிரயத்தனம் பண்ணா ஒன்னுத்துக்கும் ஆசையில்லை. அப்படி இருக்கிறதே இவருக்கு திடீர்னு பெரியவா எப்போ உபன்யாசம் பண்ணினது ஞாபகம் வந்தது. என்னன்னா, சிவராத்திரியோட பெருமையை பத்தி பெரியவா சொல்றதே, பரமேஸ்வரன் இந்த சிவராத்திரியில 3ஆங்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 12 மணிக்கு நடுநிசையில தான் லிங்கோத்பவரா அவதாரம் பண்ணினார் அப்படி எல்லாம் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது. உடனே இவருக்கு திடீர்னு மனசுல இத்தனை நேரம் விசாரமா இருக்கிறது இந்த பெரியவாளோட உபன்யாசம் மனசுக்குள்ள ஸ்புரிச்சு காதலையும் வந்தோன்னு உடனே ஒண்ணு தோணித்து, சரி 12 மணி வரைக்கும் பார்ப்போம், நிச்சயம் லிங்கோத்பவ காலத்துலதான் இந்த சகஸ்ரலிங்கத்துக்கு உண்டான இந்த கருங்கல்லா இருக்கிற அது கீழே இறங்க போறது அப்படின்னு இவர் மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டு உடனே எங்கேயோ போய் தேங்காயை வேண்டு சொல்லி பிள்ளையாருக்கு முதல்ல உடைக்க, அங்க ஒரு பிள்ளையார் சன்னதி இருக்கு, அந்த பிள்ளையாருக்கு நிறைய தேங்காயை உடைக்க சொல்லி பார்த்தா கரெக்டா இவர் நினைச்சபடியே 12 மணிக்கு அந்த கல்லு கீழே உருண்டு வந்துடுத்து. எப்படி நம்ம மனசுல பாவிக்கிறது, எப்படி தெய்வாதீனமா நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் சாட்சி. உடனே அந்த லிங்கோத்பவ காலத்திலேயே அந்த கல்லு கீழே இறங்க அதை கொண்டு வச்சு மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால பூஜைக்கு ஏற்பாடாயிடுது. அங்கேயும் என்ன சோதனைன்னா, வேத பாராயணத்துக்கு ஆள்லாம் சொல்லி வச்சிருந்தா, வேத பாராயணத்துக்கு ஆள் வரல. கார்த்தால 5 மணி ஆச்சு, 5:30 மணி ஆச்சு, 6 மணிக்கு முகூர்த்தம் ஆரம்பிக்கணும்னா வேத பாராயணத்துக்கு ஆள் வரல. இவர் தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு யாரோ ஆந்திராலேருந்து ஒரு வேனை வச்சுன்னு பல பண்டிதர்கள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணலான்னு வந்தா. பார்த்தா இவாளை பார்த்தோன்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு சந்தோஷம். உடனே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி இவாளையே வச்சுன்னு வேத பாராயணம் பண்ண சொல்லுன்னு சொல்லி இப்படி வேத பாராயணம் பண்ணி ஆரம்பிச்சது. குறிச்ச நேரத்துல இந்த சஹஸ்ரலிங்கம், அப்பேற்பட்ட அபூர்வ லிங்கம் தான் சஹஸ்ரலிங்கம் தான் வேதமூர்த்தியா இன்னைக்கு திரிவேணி சங்கமத்துல அலகாபாத்ல மேல இருந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல வந்த இந்த மண்டபத்துக்கு இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள், சுவையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதெல்லாமும் என்னங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணிமலர்த்தாள் வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே ஊறுமட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ளையான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு விடுந்தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெறுவ அடுந்தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கடுந்தகையேன் உண்ணும் தெண்ணீர் அமுதப் பெருங்கடலே கடலினுள் நாய் நக்கியாங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம் விடலறியேனை விடுதி கண்டாய் விடலில் அடியார் உடல் இளமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மதுவெள்ளமே வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தினின்றும் விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு அருளாய் களியாத களியனக்கே களிவந்த சிந்தையொடு உன் கழல் கண்டும் கலந்து அருள வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய்ச்சுடருக்கு எல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் மின்னை ஒப்பாய் விட்டுடுதி கண்டாய் உவமுக்கில் மெய்யே உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு
ஒருத்தன் ஒப்பாயன் அரும் பொருளே. பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார். பெருளே என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும் அருளே அணிபொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே. இருளே வெளியே இகபரமாகி இருந்தவனே. இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால் விருந்தினேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா அருந்தினனே. மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மருந்தினனே. பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினற்கே மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன்னருள் திக்கொழுவும் விடங்க எந்தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே. கொடுங்கர் இக்குன்றுரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கும்பினையே. கும்பரில்லா கொடிபோல் அலமந்தனன் கோமளமே வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா உம்பருள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே. அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பானவனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் தாயே
எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.